for this evening's performance of a Bangla play. The play is a one-act comedy and satire hosted under the aegis of the Bengali Cultural Association. It is titled Chitial Club, which translates as a club of eccentrics. The play is adapted from Narayan Gangopadhyay's well-known story, Baro Bhute. As those of you who are familiar with the story will see that there are substantial changes to the original plot, and some new characters appear in this version, several of whom are women. Narayan Gangopadhyay's story only featured men. The play's setting is Kolkata of the 1960s. The entire action takes place in a club meeting room that is part of the home of the club's president, Shoilobala Devi. The plot revolves around the cultural ambitions and pretensions of a group of people who come from different sections of Calcutta's upper-class society. Characters include aggressive businessmen and barristers, a has-been female actor, a failed poet, a pompous professor, a harried doctor, two dilettante playwrights, a jatra performing duo, among others. Each of them pretends to love art and culture. They all lobby hard to have their choice of cultural event featured in the club's annual social gala. All this happens against the backdrop of devastating floods that have displaced millions of people from their homes and condemned them to lives of precarity and devastation. Two idealistic young members of the club, Hiren and Potla, feel strongly that the funds raised by the club for the annual social should go towards flood relief. The play is about how they conspire to encourage members to push their own agendas and thereby create chaos. The pandemonium, they hope, will ultimately help them achieve their altruistic goal. The performers tonight, as I mentioned earlier, are all members of the BCA. They are all amateurs, with some of them acting for the very first time. Your enthusiastic support and encouragement will mean a lot to them. So please laugh on cue. Okay. This comic play is directed by Rana Ganguly, who has also adapted it from Narayan Gangopadhyay's Baro Bhute. He has rewritten the script. The cast includes Atreya Banerjee, Tani Banerjee, Partho Bhattacharya, Shoma Bhattacharya, Aprotin Chakraborty, Shoma Chakraborty, Shandeep Das, Nilanjana Das, Doipayan Deb, Obhibrato Datto, Arnav Gupta, Shornishtha Gupta, Akhi Gupta, Anindita Kumar, Orupam Mallik, Shubhajit Samanto, and Shurajit Samanto. A few members of the community, including every cast member, kindly volunteered to help with rehearsals, costumes, props, and stage setup. Apart from all the cast members, whose contribution has been exemplary, I'd like to particularly acknowledge the help we received from Shomik Banerjee, Sreshta Samanto, and Jolly Bhattacharya. And we are grateful to the BCA for sponsoring the hire of this hall. A few housekeeping matters. The Belconnen Theatre authorities have informed us that no food and beverages are allowed inside the hall, except for water bottles. So we kindly request you to comply with their directive and refrain from eating in the auditorium. The restrooms are situated on the right-hand side of the long corridor as you exit this auditorium. We do request that you either switch off your mobile phones or turn them into flight mode or keep them in a silent mode. Okay? To parents with young children and toddlers, we are delighted that you have come here with your children. But if it is possible, do take care to see that they don't run around in the auditorium or make too much noise. This could be distracting for our performers. For those of you who have booked dinners will be available after the play and can be picked up from a table in the foyer as you step out. BCA has requested that no food and drink be brought inside the auditorium
even after the play. There is ample space in the foyer out there that we can all converge for dinner. So our one-act play, Chittiyal Club, is about to begin and will run for about 70 minutes. We hope you enjoy the performance. And thank you again for your support. পিছনে ক্যামেরার অসুবিধা হচ্ছে না তো? না, আমার মাথার পিছনে আছে। কেউ দেখে নিয়েছে নিশ্চয়ই, দেখে নিয়েছো? Did you see through the camera? But my head isn't showing. দূর তো আর তো ভালো লাগে না, যত সব বারোভূতের কাণ্ড, ছেড়েই দেবো এই সমস্ত। হঠাৎ চটে গেলে কেন কুঞ্জদা? কি ছেড়ে দেবে? ছেড়ে দেবো তোমাদের এই ক্লাব। ও মা, ক্লাবের কি দোষ? আজকে অ্যানুয়াল ফাংশনে কি কাণ্ডটা হয় দেখো, তখনই বুঝবে। এবার উৎসবের বাজেট কত কুঞ্জদা? 30,000 টাকা। 30,000 টাকা? আচ্ছা কুঞ্জদা, বলো, শুনছি। বলছিলাম উৎসব তো প্রত্যেক বছরই হয়, এবার না হয় টাকাটা ফ্লাড রিলিফ ফান্ডে। কি বলে? না মানে বলছিলাম টাকাটা যদি ফ্লাড রিলিফ ফান্ডে দেওয়া হতো তাহলে। ব্যাস ব্যাস, অনেক হয়েছে হিরে, অনেক হয়েছে। এ তোমার হেজি পেজি ক্লাব পাওনি, এখানে এ সমস্ত চালাকি চলবে না। এ হলো বড় লোকেদের কারবার। বন্যায় গোটা বাংলাদেশ ভেসে যেতে পারে, এখানে তাতে চিমড়েটি ভিজবে না। কেউ নামি অ্যাটর্নি, কেউ দামি বাড়িওয়ালা, কেউ ভালো চাকুরে। এদের ডাঙা অনেক উঁচু, বন্যার জল এদের ছুঁতেও পারে না হে। কিন্তু তাই বলে একটা কর্তব্য তো আছে। কর্তব্য? কেউ 100 টাকা চাঁদা দিয়েছেন, কেউ বা 200, কেউ বা 500, তাতেই এদের ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা কুঞ্জদা, এক দিন ওদের মোটরের তেলে 500 টাকার বেশি খরচ হয়? অনেক হয়েছে রে, অনেক হয়েছে। বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে পার্কে যাও, একটা টিনের চোঙা নিয়ে যত খুশি চেঁচাতে থাকো। মোটা কথা, এখানে সুবিধে হবে না। সুবিধে হবে না বলছো? না। কুঞ্জদা, তুমি কি চাও? টাকাটা ফ্লাড রিলিফ ফান্ডে দেওয়া হোক, নাকি চপ কাটলেট খেয়ে রং মেখে থিয়েটার করে উৎসব করা হোক? আমার চাওয়ায় কি যায় আছে বলো? নবদ্বীপে বাড়ি, বন্যায় ঘরদোর সব গেছে, কিন্তু তোমাদের এই বড় লোকেদের ক্লাবে আমি তো সামান্য কেরানি মাত্র। আমার কথায় বা চাওয়ায় কি যায় আছে? ঠিক আছে, তোমাকে তাহলে দরে টানতে পারি। মানে? মানেটা বুঝতে পারবে একটু পরে। পটলাকে লাগিয়ে দিয়েছি। কিসে লাগিয়েছো পটলাকে? ভগ্নদূতের ভূমিকায়। হ্যাঁ, ভগ্নদূত? কাণ্ডখানা কি হে? এসো বারান্দায়, বলছি এখানে আবার ঠাঁ করে কেউ চলে আসতে পারে। আপনি দেখবেন জয়গুরু বাবু, এবার তবলা লড়া বাজিয়ে আমি কেমন সকলের তাক লাগিয়ে দিই। হাসালে অনঙ্গ, হাসালে। হাসালুম মানে? মানে তুমি হলে উকিল,
তা তুমি মক্কেলদের পিঠে বাঁয়া তবলা ভালোই বাজাতে পারো, সে আমার জানা আছে। কিন্তু বাবু, ও দুটিকে এবার ছাড়ো, মানে রেহাই দাও। আপনি বলতে চাইছেন আমি বায়া তবলা বাজাতে পারি না? না, তুমি পারো খালি মরার কীর্তনে খোল বাজাতে। কেননা মরা তো নিতান্তই মারা গেছে, সে তো আর লাফিয়ে উঠে তোমার হাত দুটি চেপে ধরতে পারবে না। যা নয় তাই যে বলছেন জয়গুরু বাবু। জানেন এইসব কথার জন্য আমি আপনার নামে মানহানির মামলা করতে পারি। করেই দেখো না, আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার আদালতে বাজনা শোনাতে বলবো। তখন হাকিম 2 মিনিটেই হার্ট ফেল করবেন, তখন মানহানি দায় প্রাণহানি দায়ে তোমাকে ঝুলতে হবে। যা নয় তাই যে বলছেন, বলি আপনি বা তবলার কি জানেন? পাক্কা 30টি বছর সাধনা করেছি। হ্যাঁ, সেই সাধনার জন্যে বোধহয় লোকেরা আপনার বাড়িতে ঢিল ছুটতো, শেষে ধাপার মাঠে গিয়ে হাত মক্স করতেন। বটে, সেদিনকার ছোকরা বড্ড পাকামো করছো। তবে দেখবে তেরে কেটে তাক, তেরে তাক, তেরে তাক, তেরে কেটে তাক, আপনিও শুনুন। তেরে কেটে তাক। বাজিয়ে কি মধুরীর আওয়াজ না তুলছো, দাও ওটা আমায় দাও। কাবি নেই, আপনি তো তবলায় জয় ঢাকের আওয়াজ তুলেছেন, ওর থেকে আমি বায়া বাজিয়ে ঢের মধুর আওয়াজ তুলছি, শুনুন না। তবে তুমিও শোনো, তেরে তাক, তেরে তাক, তেরে তাক। কি আরম্ভ করেছেন আপনারা? চল। বাড়াচ্ছি না, ডোন্ট ডিস্টার্ব। দাঁড়ান দাঁড়ান, থামুন থামুন, কানে পোকা বের করে দিবেন যে। দোহাই আপনাদের, থামুন আপনারা, থামুন। কি বাজানোর সময় বাধা দেব এক ঘা বসিয়ে? তবে রে, বাঁচাও হিরেন, বাঁচাও। স্টপ স্টপ স্টপ। দেখেছেন আমার হাতে এটা কি আছে? পুজো। এতে আছে 3 দিনের বাসি বরফের মতো ঠান্ডা জল। এই মুহূর্তে যদি আপনারা বাজনা বন্ধ না করেন, তবে শীতের সন্ধ্যায় আপনাদের দুজনের মাথায় ঢেলে দেব। 1 2 3 ডিসপার্স। আই সে ডিসপার্স। ঠিক আছে, মিটিং এর সময় দেখে নেবো। মিটিং এই দেখা যাবে আলবা। কাণ্ডটা দেখলে? সবে তো শুরু হলো কুঞ্জদা, আরো অনেক দেখবে। এই ক্লাবের মেম্বাররা সব বড় লোক তো, অতএব সবাই আর্টিস্ট। উৎসবের সময় নিজেদের গুণপনা দেখাতে কেউ ছাড়বে না। ফাংশনের মিটিং হতে না হতেই এই এরপর হ্যাঁ, এরপর তুমি শুধু দেখে যাও কুঞ্জদা, শুধু দেখে যাও। আমার ব্রেন আর পটলার হাত জল। এই যে পটলার নাম নিতে নিতে এসে যায়, আয় পটলা আয়, খবর কি? জমিয়ে দিয়েছি, বুঝলি রে? জনা চন্দ্রগুপ্ত যাত্রাগান। সাবধান, সোনা, চন্দ্রগুপ্ত, যাত্রাগান, এসব কি? আস্তে আস্তে বুঝবে কুঞ্জদা, আস্তে আস্তে বুঝবে। শনৈ পন্থা, শনৈ কন্থা, শনৈ পর্বত লঙ্ঘনম। তারপর ছাড়া আছে ইংলিশ নাটক, জয়গুরু ঘোষ আর অনঙ্গ গাঙ্গুলির তবলা। হ্যাঁ, তবলা পর্ব এক রাউন্ড এক্ষুনি হয়ে গেল। কেমন জমলো? খাসা, বেশ আশা করো। তুই চালিয়ে যা, দারুণ রকম ভাবে তাতিয়ে দে। চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করছি না। নে অনেক চার পয়সা দে তো, এক বেলা চা খেয়ে আসি। সকাল থেকে বক বক করে গলাটা শুকিয়ে কাঠ।
পুরো সাকসেসফুল হতে পারলে না চাচার হোটেলে ভালো করে বিরিয়ানি পোলাও খাইয়ে দেবো। কিন্তু ইংরেজি নাটক কি বলছিলি রে? সে দেখবে পরে, এখন ফাঁস করছি না। আমি কিন্তু ভালো বলছি না এদের শেষ পর্যন্ত একটা মুখনি না হয়ে যায়। তুমি এত ভেবো না পুজোদা, এরা সব রেসপেক্টেবল, অতএব এদের লম্ফঝম্প বেশি দূর গড়াবে না। তুমি দেখে নিও। আমি এলুম। আসুন রোহিণী, আসুন। কিন্তু মিটিংয়ে তো আরো ৮ ঘন্টা দেরি আছে। তা থাক, দেরি থাক, আমি একটু আগেই এসে গেলুম। জানেন কুঞ্জবাবু, মনটা আমার আজকাল বড়ই উদাস উদাস হয়ে আছে। কোনো কাগজে আপনার কবিতাকে গাল দিয়েছে বুঝি? না হিরেন, কবিতার বই আমি আর ছাপি না। সেই ৩ বছর আগে বুকের ব্যথা ছাপিয়েছিল, ৩ কপি মাত্র বিক্রি হয়েছে। আর সেই ৩ কপি বই কিনেছেন আমার ৩ ননদ। সে দুঃখের কথা আজ থাক। আমি বলছিলাম কি, আপনাদের এই ফাংশনে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে চাই। তাই নাকি? আপনি যে সঙ্গীত চর্চা করেন তা তো জানতুম না। আছে হে হিরেন, সব আছে। বুকের তলা দিয়ে ফল্গু ধারার মতো সব। এতদিন আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইনি কেন জানেন? না, জানবার সৌভাগ্য হয়নি। তবে গোপন কথাটা আজ বলি। গুরুদেবের নিষেধ ছিল। কি বলে? কার নিষেধ ছিল? গুরুদেবের, গুরুদেবের, আপনারা যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন। আপনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন বুঝি? ছিল, কিন্তু মাত্র 15 দিন। তারপর দেখলুম আমি শান্তিনিকেতন না ছাড়লে গুরুদেবকে ছাড়তে হয়, তাই চলে এলুম। হ্যাঁ ভাই, বড়ই মর্মভেদী ব্যাপার, কিন্তু বলতেও রোমাঞ্চ হয়। শুনবেন? দাঁড়ান একটু, তাহলে পরিবেশটা মানে অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশনটা তৈরি করে নিই। বাবু একটু উঠে আসুন না। আসুন। দাঁড়ান, 2 হাত ছড়িয়ে দাঁড়ান। হঠাৎ 2 হাত ছড়িয়ে দাঁড়াবো কেন? দাঁড়ান না, দাঁড়ান, তা না হলে তো সিচুয়েশনটা হবে না। 2 হাত ছড়ান, 2 পা একটু ফাঁক করুন। হ্যাঁ, এখন কি মনে হচ্ছে নিজেকে? কি হওয়ার মনে হবে? হচ্ছে, মনে হচ্ছে বেশ রোমাঞ্চ যাচ্ছে না শরীরে? আর দোলা লাগছে না? ভেবে দেখুন না, নিজেকে অন্য কিছু মনে হচ্ছে না? হচ্ছে আজি, হয় আমি একটি পাগল, নয় আস্ত ইডিয়েট। হেসো না হিরে, হেসো না। বড় করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী ব্যাপার। সত্যি করে বলুন তো কুঞ্জবাবু, আপনি কি শিহরিত হচ্ছেন না? মনে হচ্ছে না আপনার পাতায় পাতায় দোলা লাগছে? না, আর দুটো টন টন করছে। ছি, ওরকম বলতে নেই। শুনুন, আপনি হলেন আম্রবিথি। হ্যাঁ, আম্রবিথি, আমের বনও বলতে পারেন। আর মাথা? আরে, আপনি হাত নামালেন যে বলুন, তুলুন। ও হাত এখন আর আপনার নয়, এটা হলো আম্র শাখা। আর মাথার চুল নবীন কিশোরয় বোধ হয়, নাকি আমের মঞ্জরি? তাহলে কুঞ্জদা, তুমি মনের আনন্দে ফজলি আম ফলাও, ফজলি আম। যত সব পাগলের কাণ্ড। না না, হাত নামাবেন না, হাত নামাবেন না, আমার মুখ নষ্ট হয়ে যাবে। ভেবে দেখুন, বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া বইছে, আমের বন মানে আম্রবিথি মর্মরিত হচ্ছে, আর আমি সেই আম্রবিথির তলায় বসে আকুল সুরে গান গাইছি। যদি তারি নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে এই নব। কি ভয়ঙ্কর! সেই
এসো, এগিয়ে এসো। কোথায় এগিয়ে আসবো? জায়গা কোথায়? আহ, সামনে। তুমি হলে রবীন্দ্রনাথ। কি সর্বনাশ! আমি রবীন্দ্রনাথ হব কি করে? আহ, একেবারে সিচুয়েশনটা বুঝছো না। এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো। বলো, বৎসে গৌরী, বৎসে গৌরী, বলে যাও। বলে যাও। না না, বলে যাও না, আমি যা বলছি তাই বলো। বলো, গৌরী তুমি ভালোই গাও, গৌরী তুমি ভালোই গাও, কিন্তু আমার গানে যে সুর তুমি দিয়েছো, কিন্তু আমার গানে যে সুর তুমি দিয়েছো। এখন যা বলছি সেটা বলো। যে সুর তুমি দিয়েছো তাতে আমি স্তম্ভিত। যে সুর তুমি দিয়েছো তাতে আমি স্তম্ভিত। এই সুর আমি কল্পনাও করতে পারি না। এই সুর আমি কল্পনাও করতে পারি না। তোমার দেওয়া সুর শুনলে আমার দেওয়া সুরের তো আর আদর থাকবে না। তোমার দেওয়া সুরে শুনলে আমার দেওয়া সুরের তো আর আদর থাকবে না। তুমি শান্তিনিকেতনে থাকলে আমাকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হবে। তুমি শান্তিনিকেতনে থাকলে আমাকে শান্তিনিকেতন ছেড়েই চলে যেতে হবে। এখানে দুজন রবীন্দ্রনাথের তো স্থান নেই। এখানে দুজন রবীন্দ্রনাথের তো স্থান নেই। উফ, বড্ড মশা। উফ, বড্ড মশা। হ্যাঁ, তাজা বলছিলাম, বলে যাও। আরো বলতে হবে? তো হবে না, এই যে অনন্ত বেদনা, এ তো শেষ হওয়ার নয়। মাফ করবেন, আর অনন্ত টনন্তর মধ্যে আমি নেই। অনেকক্ষণ চালিয়েছি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ধ্যাসটামোর আমার আর সাহস নেই। কাপুরুষ, আপনি হাত নামালেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আম ফলাও, ল্যাংড়াম, ল্যাংড়াম। বলতে দাও আমায়। রবীন্দ্রনাথ আরো কি বললেন জানো? বললেন, বৎসে গৌরী আমার শেষ অনুরোধ, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমার গান তুমি আর গেও না, তাহলে তোমার প্রতিভায় আমি বঙ্গালী। ওহ, এই ব্যাপার। এই কথা আগে বললেই হতো। খামো খামায় আমরু বিথি না আমরু বোন কি সব বানিয়ে ও হাত দুটো টন টন করছে। তো অ্যাটমসফিয়ারটা তৈরি করতে হতো না? হ্যাঁ, তাছাড়া বলছিলাম, গুরুদেবের অনুরোধ আমি রেখেছি, কিন্তু এখন আমার আত্মপ্রকাশের সময় এসেছে। এখন থেকে আমি নিজের দেয়া সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই। শুনবেন একবার? এই জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে, আর সেরেছে, আর তো পারা যায় না। কুঞ্জদা, চলো আমরা এক কাপ চা খেয়ে আসি। গৌরী দেবী, আপনি শুধু সাথে থাকুন, আমরা একটু পরে আসছি। চলে গেল। দেখছি এইসব অর্বাচীনদের আমার গান শোনানোই ভুল হয়েছে। অথচ পটলা আমাকে বলে এলো আমার গানে নাকি পাশানো বলে যায়। ঠিক আছে, আজ মিটিং এর সময় দেখে নেব। এখনো মিনিট 15 সময় বাকি আছে মিটিং এ। যাই, চট করে গীত বিতানটা নিয়ে আসি। মাসি, আপনি বাড়ির মালিক, আর আপনার বাড়িতেই ক্লাব, আলবাত। আর আপনি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আমি ছাড়া কে? নগদ 500 টাকা চাঁদা দিয়েছি। চালাকি। তবেই দেখুন না, এইবার অ্যানুয়াল ফাংশনে আপনার নাতনি ঝুমটুকেই নাচতে দেওয়া হবে। এর মানে কি? নাচতে দেয়া হবে না? কে বলেছে নাচতে দেয়া হবে না? আমি দেখে নেব। তাছাড়া আরো কথা আছে। আমি তো শুনেছি আপনি নাকি অ্যামেচার ক্লাবে জনার রোল প্লে করে বেশ নাম কিনেছিলেন। বুঝে বেরিয়েছিল, তার জন্য ওটাকে চড়ব চস্য লজ্জ পেয়েও ভালোই ব্যবস্থা করি।
দেখুন রাঙামাসি, আপনি হলেন ভেটারেন একটা, তাই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। ওদের কি জনা নাটক করা উচিত নয়? 100 বার উচিত। তুমি তো ঠিক চালাক ছেলে, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছে। আগে আমি প্রবীণদের খুব সম্মান করি, কিন্তু অন্যরা হয়তো আপত্তি করবে বলছো? কে আপত্তি করে আমি দেখতে চাই। এবার উৎসবে জনাই নামাতে হবে, জনা ছাড়া কিচ্ছু হবে না। আর ঝুন্টুর নাচ। ঝুন্টুর নাচ আমি যাই, বুঝলে? ঝুন্টুকে না তৈরি করে নিয়ে আসি, এক্ষুনি আসছি, এক্ষুনি আসছি। বেশ জমিয়ে এনেছি। আসুন মিস্টার সেন, আসুন আসুন। Well, কারোর দেখা নেই যে only 10 minutes left. সবাই এসে পড়বেন একটু পরেই। ইন্ডিয়ান পাংচুয়ালিটি, বুঝতেই পারছেন। ইন্ডিয়ান পাংচুয়ালিটি, কোনো টাইম জ্ঞান নেই, তাই জন্য আমাদের নেশনটা এত পিছিয়ে আছে। আগে একেবারে তমসায় মগ্ন। সরি, কি বললে? আমাশা না তমাশা? না, আমাশা হতে পারে না, তামাশা। That's right, তামাশা। I hate such a তামাশা। ইউরোপে কোনো কাজে একটু এদিক ওদিক হলেই একেবারে রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটে। কি বললে? রোমান হর্স? দ্যাটস ইট। সকলে রোমান হর্সের মতন খেপে যায়, তারপর দুরন্ত বেগে সকলকে দংশন করতে থাকে। ডিউরেন্ট জংশন? You mean Durand Johnson? Yes, he was my friend. যোগ্যাং যোগেনো। Huh? What? Indian yogi? না, আমি কোনো যোগীকে চিনি না। রে, তো মারাত্মক ব্যাপার দেখছি। আচ্ছা মিস্টার সেন, শুট? আপনি নাকি অভিনয় মানে থিয়েটার পছন্দ করেন না? Who says? That লন্ডনে থাকার সময় আমরা কত থিয়েটার করেছি, সেই হ্যামলেট, রোমিও জুলিয়েট। But I hate your Bengali drama. So cheap, so sentimental, how horrid. একেবারে বাংলা নাটক হতেই যাচ্ছে না। তো মিস্টার সেন, হ্যামলেটে আপনি কিসের রোল করতেন? ঘোস্ট হতেন বুঝি? না, ghost নয়, my boy, it's a ghost. No, not ghost. I used to play Ophelia in Hamlet. ওফিলিয়া এই চেহারায়? হ্যাঁ, ওফেলিয়া। তখন আমি ছিল অত্যন্ত গুড লুকিং। শুনবে ওফেলিয়ার গান? হে ননি, হে ননি, হে ননি। থামুন। এই রাস্তার কুকুররা পর্যন্ত সাড়া দিয়ে উঠেছে। তা মিস্টার সেন, এক কাজ করুন, এইবার অ্যানুয়াল ফাংশনে আপনি হ্যামলেট নাটকই নামই দেন না। নট এ ব্যাড আইডিয়া, কিন্তু এরা যে ইংলিশে উচ্চারণ করতে পারে না, নট টু স্পিক অফ শেক্সপিয়ার। কেন? আপনিই তালিম দিয়ে দিতে পারেন। Well, that is an idea. আমি বুঝতে পারছি না মিস্টার সেন, ক্লাবে আপনার মতন কালচার লোক থাকতেও এরা এত ব্যাকওয়ার্ড কেন? তাছাড়া আপনি হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, আপনারও তো একটা ভয়েস থাকা উচিত। Yes, you are right. এবার হ্যামলেটই নামাতে হবে। Either enter Hamlet
और एग्जिट जीके सेल। দাঁড়াও, আমি কয়টা চুরুট নিয়ে আসি, তারপর হেই ননি 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 ননি, সরি ফোর্স, আমার বেশি দেরি হয়নি তো? না না, আসুন আসুন ম্যাডাম। এই ম্যাডাম বলতে বারণ করেছিলাম। জানো, আমি প্রফেসর ডক্টর মঞ্জুলা মৈত্র মজুমদার, এমএ, পিএইচডি, সিআইই, ওবিই, এফআরএস, ওসিডি, প্রফেসর হিস্ট্রি। থামুন থামুন থামুন, এতগুলি লেস তো মনে রাখা যাবে না। কি বলেন ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট? আমি বলি কি, প্রফেসর মৈত্র মজুমদার অব্দি আমাদের বিদ্যে, ওই পর্যন্তই থামুন। ক্ষমা করে নেবেন প্লিজ। রাবেশ, ভেরি ট্যাকি। সে যাই হোক, শোনো তোমরা, আমার যে নতুন পেপারটা বেরিয়েছে সেটার উপর বেস করে আমার এস্টিমড কলিগসরা একটা কনফারেন্স করতে চায়। তো আমি ভাবছিলাম আমাদের ক্লাব সেটা হোস্ট করতে পারে। কিন্তু ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি কেন? আপনি তো শুনেছি অ্যানথ্রোপোলজি, ফিলসফি, সোসিওলজি, আর্ট হিস্ট্রি সব কিছুই ভুলে খেয়েছে, সব কিছু বিষয়ে বক্তব্য দেন। এত সব বিষয়ে এক্সপার্ট হতে হলে তো কয়েকটা লাইফ টাইম লেগে যাবে। আজকাল ইন্টারডিসিপ্লিনারি, তবে এসব তোমরা বুঝবে না। আমার হাই আইকিউ মগজের দৌলত কিছু বই পড়ে আর পাতা নাড়াচাড়া করলে এক্সপার্টিস শো করে মাথায় চলে আসে। গুল মারার আর জায়গা পাইনি, আমরাও ইউনিভার্সিটিতে গেছি। তা প্রফেসর, তা বলে এতগুলি সাবজেক্টে আপনি তো বেশ জন্ম মহিলা দেখছি। এই পায়ের ধুলোটা দিন, পায়ের ধুলো। এই থাক থাক থাক। না, চুরুট পাওয়া গেল না ধারে কাছে। ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি দিয়ে আমরা কি করব শুনি? দুটো পাখা গজাবে? না, এসব কোরব্যান্ডদেরকে নিয়ে পারা যায় না। তোমরা জানো, হিটলার, মুসোলিনি, স্টালিন, টালিন, ওরা সবাই কেমন জগৎটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেল। ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির জ্ঞান না থাকলে আমরাও তাড়াতাড়ি হিস্ট্রি হয়ে যাবো। ওরে বাবা, ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি তো বিরাট ব্যাপার, ওসব করতে অনেক খরচ। এই কনফারেন্স করতে গিয়ে আমাদের যে লাল বাতি জ্বলে যাবে তাতে কোনো মিস্ট্রি নেই। ঠিকই বলেছো, এর থেকে আমার ঝুন্টুর নাচ ম্যানেজ করা অনেক সহজ, তাই না বলো? আবার ঝুন্টুর নাচ। বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়? না, এসব অর্ধশিক্ষিতদের নিয়ে পারা যায় না। আমারই ভুল হয়েছিল এদের কাছে এইসব কথাটা পারা। অর্ধশিক্ষিত? হাউ ডেয়ার ইউ! জানেন, আমিও বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার, শেক্সপিয়ারের নাটকে অভিনয় করেছি। এই হিস্ট্রি ফিস্ট্রি থাক, আমি বলি হ্যামলেটই করা হোক। নমস্কার সকলকে, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। আমার হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই, এখান থেকে আবার টলিগঞ্জ যাব।
শুটিং আছে। তাই নাকি? আমরা তো জানতাম আপনি নাকি ফিল্ম জগৎ থেকে রিটায়ার করেছেন। আমার কোটি কোটি ফ্যানরা আমায় আবার ফেরত চায়, তাই রাজি হই। এই তো সেদিন তপন, মানে তপন সিংহ বাড়িতে এসে প্রায় কান্নাকাটি, হাত ধরে বলল, আশা করি তুমি আমার বাংলা সিনেমায় কাজ না করলে আমার আশা ভঙ্গ হবে। তাই ওকে আর নিরাশ করলুম না। ও, তাই রাজি হলেন বুঝি? বেশ বেশ। তা এবার কি হিরোইনের রোলে নাকি সাপোর্টিং রোল? আপনার নিশ্চয়ই টপ বিলিং হবে। না না, আমার স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স থাকবে। বন্ধুদের মধ্যে একজন। আসলে অনেক পিড়াপিড়িতে রাজি হলুম তো, তাই আর কি, নামটাও থাকবে সাইডে, স্পেশাল অফার। বাবা, বেশ বেশ। নমস্কার নমস্কার। ভালো আছেন তো আপনারা বলে? আসুন আসুন গণেশবাবু, বসুন বসুন। বলছিলাম আমার হাতে না বেশি সময় নেই। আমার সব আগের সিনেমাগুলো নিয়ে একটা রেট্রোস্পেক্টিভ করার কথা চলছে, তো আমি চাই আমাদের ক্লাব সেটা লঞ্চ করুক। আমার সেই সময় একটু বম্বে যাওয়ার কথা চলছে, তবে ক্লাব রাজি হলে আমি সেটা পোস্টপোন করে দেব। আপনি বম্বেতে আরো সিনেমা করছেন বুঝি? দেখি ঋষিতা, মানে ঋষিকেশ মুখার্জি, শক্তি সামন্ত, এদের সাথে দেখা হচ্ছে। এ আরেক ভুলবাজ। গত 10 বছরে টলিগঞ্জে একটা রোল পাইনি, চলেছে বম্বে। তা আশা করি ম্যাডাম, বলছি বম্বেতে আপনি কোথায় উঠবেন? তাজ হোটেলে? না না, উঠবো ইউসুফ, মানে দিলীপ আর সায়রার বাড়িতে। ওরে বলছে তো আশা বরিদি কবে আমাদের কাছে আসছো, তাই ভাবলুম এবার। তার রেট্রোস্পেক্টিভ লঞ্চটা যদি ক্লাব তোমরা রাজি হও, তাহলে একটু পরে যাবো না। ছাড়ছে এবার কি করে? এ মোটর লঞ্চ এখানে করতে গাই তাই ঠিক আমি কই চন্দ্রগুপ্ত নাটকটা আমরা করি। চন্দ্রগুপ্ত কস্টিউম জমা হলে আমি হেলেনা করতে পারবো। মানে আমাদের হেলেন, বেরার নাম চিং চিং চু? না না, হেলেনা মানে সেলিব্রেসির মেয়ে, যাকে চন্দ্রগুপ্ত বিয়ে করেছে। খাইছে না ম্যাডাম, আমাদের নাটকে মাইয়া লোকের কোনো দাম নাই। ওরে বাবা, কি প্রচন্ড মিসোজিনি! তার জন্য ভারতবর্ষে কোনো উন্নতি হচ্ছে না। লোকের ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি পড়া দরকার। কি ভীষণ দাল্টেটেড। চলুন তো আমরা কোথাও। আমিও যাচ্ছি, চল একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি, আমি ব্যাগ নিয়ে আসি। তুমি বরং স্টুডিও চলে যাও, আমি একটু পরে আসছি। চলো। আমিও একটু আসি, দেখি মোড়ের দোকানটা যদি খোলা থাকে। চুরুট না হলে না চলছে না। আমারও দুইটা বিড়ি কেন লাগতো, আমি আইতাছি। গণেশবাবু দাঁড়ান, আমি আসছি আপনার সাথে। আমিও আসি, বুঝলে? ঝুন্টুকে খুব এই যে শ্যামলাল, হেমন্ত, কি নাটক ঠিক করলে? এবার একেবারে আনকোড়া নতুন জিনিস লিখে যায় শ্যামলা। ওসব পুরনো প্রাগ ঐতিহাসিক টাসিক আর চলবে না, একদম মডার্ন প্রবলেমস নিয়ে লেখা। ফুটপাতের কান্না। ফুটপাতের কান্না? হ্যাঁ, বাহ, নামটি তো বেশ। প্লেটা দেখবেন তখন বুঝবেন কান্না কাকে বলে। কান্নায় বাড়ি রেখে যাবে নাকি? নিঘাত সবাইকে এক্সট্রা রুমাল আনতে বলে দেবেন। রুমালে হবে না, কারণ টাওয়েল চাই। আর যদি বানি বা ডাকে, তাহলে সুইমিং কস্টিউম আনতে বলো। সাঁতার দিতে হবে কিনা? ঠাট্টা করছেন? এই কান্না যে কি নিদারুণ
সেটা পরে টের পাবে। পরে টের পাওয়া দরকার নেই, এক্ষুনি আমার চোখে জল আসছে। কিন্তু বলছিলাম যে এই দুজনকার বাপ তো লক্ষপতি, 5 তলা আলো করে থাকো, মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়াও, তা এই ফুটপাতের কান্নাটি শুনলে কোথায়? ইমাজিনেশন পটলা বাবু, যাকে আপনারা বলেন কল্পনা, তাকে অসাধ্য সাধন করা যায়। চাই নাকি? তবে আর বলছি, এই যে ধরুন আপনি পটল চৌধুরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, ইমাজিনেশনে মনে হলো আপনি একটা ল্যাম্প পোস্ট। আমি? হ্যাঁ, আপনি হলেন ল্যাম্প পোস্ট, পথের ধারে মিটিমিটি করে চলছে। আর কল্পনা করুন আমি একটি ক্ষুদিত রিক্ত পথিক অন্ধকারে হাঁটছি, টলতে টলতে চলছি। তারপর পা আর যখন চলে না, তখন হঠাৎ ল্যাম্প পোস্টকে দেখে 2 হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। আপনি বড্ড বাজে ল্যাম্পোস্ট পটল বাবু, অ্যাক্টিং এর সময় একটু স্টেডি হতে হয়। আমার অ্যাক্টিং এর দরকার নেই, ল্যাম্পোস্টেরও দরকার নেই। আর একটু হলে কোমর টোমর ভেঙেছে তো, হ্যাঁ? অ্যাক্টিং এর আগে আমার কাঁদিয়ে ছাড়লো। কি আচ্ছা, কি মনে করুন আপনি একটা পার্কের নিরালা বেঞ্চ, আর এই এই গায়ে উপর শুয়ে পড়তে চাও? আর ইয়ার্কিতে কাজ নেই। কিন্তু বলছিলাম যে তোমরা তো পুরনো নাটক দিয়ে তরপাচ্ছ, আর ওই দিকে বুড়োরা সব রেখে দিন, বুড়োদের কথা সে উড়িয়ে দেবে, উড়িয়ে দেবে। কি হয়েছে তা জানো? কি হয়েছে? কি হয়েছে? জনা, জনা, শুধু জনা নয়, অমলেট। সরি সরি সরি, অমলেট নয়, হ্যাম। অমলেট। কিসের হ্যাম? কার অমলেট? এসো বাইরে, সব বলছি। আরে সেই নাচটা শিখেছি, মনে নেই? খুব মনে চিন্তা, নাচবো? নাচতো নাচ, বেশ ভালো। টাটকারি চাল, ওই যে ওখানে টাটকারি চাল, চল্লিশ সপ্তাহ, হা করে দেখছো কি? ঝন্টু এবার অ্যানুয়াল ফাংশনে এই নাচই নাচবে। এই নাচ? কেন? তোমার পছন্দ হচ্ছে না বুঝি? জানো এই নাচের জন্য ঝন্টু মেডেল পেয়েছিল। মেডেলটা কে দিয়েছিল? আপনি বোধহয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দিয়েছি। কিন্তু তাতে খ্যাতিটা কি হয়েছে শুনি? আমার নাতনি বলে কি আমি গুণের কদর করবো না? না, করবেন বই কি, 100 বার করবেন। আহ, এই নাচের কি আর কোনো তুলনা হয়? এ মণিপুরি, কথাকলি, কত্থক সব নাচকে মেরে দিয়েছে। তবে কি না, অন্য বেরসিক মেম্বাররা। অন্য মেম্বার? কেন? আমি বুঝি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নই? নগদ 500 টাকা চাঁদা না আমার কাছ থেকে? শোনো, আমি সাফ বলে দিচ্ছি, ঝন্টু নাচ হবে, জনা নাটক হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যাও, তুমি যাও, ভালো করে practice করো। সেই ভালো, আপনারা 10 জনে যা চাইবেন তাই হবে। 10 জন আবার কে? আমি একাই 10 জন। Ten minutes pass
কারণ দেখা নেই যে this Indian punctuality is simply horrible. রেখে দিন মশাই আপনার বিলিতিকে না। রেলগাড়ি তো ফেল হচ্ছে না আপনার। আমাদের স্বদেশী মত একটু ঢিলে ঢালা। 2-4 মিনিট দেরি হলে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে। শুনি কি বলো বলরাম? আগে নিঃসন্দেহে স্বদেশী মতেই চলা উচিত। Time is money. Time is money. এই তো প্রেসিডেন্ট রয়েছেন এখানে, মিটিংটা আরম্ভ করে দিন না মিস্টার মল্লিক। আরে কি করে আরম্ভ করব? কোরাম হওয়া চাই তো। আহ, ট্র্যাশ। কুঞ্জু কোথায় গেল? কুঞ্জকে তো দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা কুঞ্জু কোথায়? কাগজপত্রগুলো দাও কুঞ্জু। কুঞ্জুদাকে হঠাৎ চলে যেতে হলো। বন্যায় বাড়িঘর সব ভেসে গেছে। তাকে পরিবারের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। আমি দেখছি। সরি, একটু দেরি হয়ে গেল। আসলে চেম্বারে এত পেশেন্ট, বাবারে। আর আপনারা তো কলকাতার রাস্তা চেনেন, কি জ্যাম। বাট আমি এসে গেছি। I think এখন কোরাম হয়েছে, মিটিং আরম্ভ করুন। আপনাদের এই বিলিতি ছটফটানিতেই দেশের সংস্কৃতি চুলো হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় বলরাম? যা বলেছ জলদা, আমাদের প্রাচীন ভারত চিরকাল পর্বতের মতো স্থির। আমি কি আসবো ভিতরে? আপনাদের জন্য তো মিটিং। তবে এলো আমরাও এসেছি। দেন প্রেসিডেন্ট মহোদয়, এই শুরু করে দেন। আমার আবার একটু কাম আছে, আলু পোস্তায় যেমন লোক সাইরা খেলেন শর্টকট। আচ্ছা গণেশ বাবু, এত হড়বড় করবেন না। হড়বড় করলে একটু হার্টের ডিজিজ হতে পারে। আচ্ছা আপনার হার্টটা একটু দেখবো? একটু দেখি। ম্যাডাম আপনার ডাক্তারি, আমার নাম গণেশ চন্দ্র সাহা। আমি পুরা বড়া বাজার আমি চড়াইয়া খাই। আমাকে হার্ট এই কংক্রিট দিয়ে তৈরি, বুঝছেন? ওই প্রস্তাব পাঠ করেন। আমার আবার কালু বস্তায় যাওয়া লাগতো। ঠিক আছে, তাহলে আজকের সভায় প্রথম কাজই হলো বার্ষিক উৎসবের প্রোগ্রাম ঠিক করা, নাটক, নির্বাচন। আমার মনে হয় নাটক নির্বাচন নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করা উচিত। নাটক তো ঠিকই আছে, শুধু রিহার্সালটা আরম্ভ করলেই হলো। আমার একটা বক্তব্য আছে। বলো। আমার মনে হয় প্রেসিডেন্টের চেয়ার থেকে বেশি ডিরেকশন না দেওয়াই ভালো। এসব গণতান্ত্রিক ব্যাপার, সবার মতামত নেওয়া উচিত। বেশ, তবে তাই হবে। একে একে সবাই প্রস্তাব রাখুন। তাই আমার প্রস্তাবটা আগে করি। আমার আবার কাম আছে, আলু পোস্তায় যাওয়া লাগতো। বেশ, গণেশ বাবু আপনি বলুন। আমি কই চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত? কি কইলেন? সে কাইলা বলি অমন নাটক কোনদিন হইছে না আর কোনদিন হইব? জানেন, সেই চন্দ্রগুপ্ত নাটকে আমি ছায়ার পাঠ করছিলাম। পাঠখান শুনবেন নি একবার? শোনেন তাই। আমি স্বপ্ন দেখতে আসি, কেবলই আকাশের দিকে উড়ে যাইতাছি, আর পদতলে দেখতে আসি দুইটা জিনিস। 1 নাম্বার আলু পোস্তা, 2 নাম্বার কাঠকোটা। রন ভুল করে ফেলালাম তো। পদতলে দেখতে আসি কেবল চন্দ্রগুপ্ত আর পৃথিবী। তারপর আরো উপরে উঠে গেলাম, পৃথিবী ক্রমশ আরো ছোট হইয়া গেল। শাসনী হিসেবে আর দেহনি যায় না, খালি চন্দ্রগুপ্ত আকাশে সূর্যের না খা কইরা জ্বলতে আছে।
sheer nonsense. ননসেন্স বাড়ি পেন্টুল করে সাহেব আইছে জানেন কি মশাই? Madam President, this is objectionable. What do you mean by painful? Vulgar. আরে ফেলায় জন্মসায় আপনার শোনেন, হয় চন্দ্রগুপ্ত হইব, আমারে সায়ের পাট দিবেন, নইলে এসবের মধ্যেই আমি না। আমার কাম আছে, আমি আলু বস্তায় গেলাম। আমার মনে হয় ইনস্যানিটি হয়েছে। মনে হচ্ছে স্কালে একবার স্টেথিস্কোপ দিয়ে দেখলে কিন্তু ভালো হতো, কিংবা ট্রেফাইন, হ্যাঁ স্কাল ফুটো করে অপারেশন করে ট্রেফাইন করলে হতো। যতই ট্রেফাইন করো, এর মতো মিসোজিনিস লোক কোনোদিনও রিফাইন চন্দ্রগুপ্ত উনি ছায়া পাঠ করবেন? সূর্য খান আকাশের মধ্যে খা খা করে জ্বলিতেছে। অর্ডার অর্ডার, তাহলে গণেশ বাবুর প্রস্তাবেই ভোট দেওয়া হোক। চন্দ্রগুপ্ত নাটক হবে এবং গণেশ বাবুকে ছায়ার পাঠ দেওয়া হবে। আপনারা সবাই রাজি তো? তা পরাজিত হলো। আর কেউ নাটক সাজেস্ট করবেন কি? আমি বলি থিয়েটার নয়, না থিয়েটার নয়, না থিয়েটার নয়, জাতীয় সংস্কৃতি মানে ন্যাশনাল কালচার চাই। আমরা যাত্রা করব। যাত্রা করব। Jatra? How terrible! Jatra? Am I dreaming? হ্যাঁ, এতদিন আপনারা স্বপ্নই দেখছিলেন। পরাধীনতার ফলে স্বাধীন ভারতের গৌরব আপনারা ভুলে গেছেন। অহো আমাদের সোনার বাংলা, সোনার বাংলা। কি তার রূপ, এরূপ তার পুকুর ভরা গরু, মাঠ ভরা মাছ, তার মাঠ ভরা ধান, পুকুর ভরা গরু। না না না, আমাদের সোনার বাংলা, সোনার বাংলা। সেই সোনার বাংলায় সকালে সন্ধ্যায় বর্ষায় বসন্তে একটা উৎসবই চলতো সব সময়, সে হলো যাত্রা গান। যাত্রা গান। অ্যাজ আ মেডিকেল পারসন আমার এটায় অত্যন্ত আপত্তি আছে। এই বাংলাদেশের লোক সকালে বিকালে বর্ষায় বসন্তে কেবলই যাত্রা গান, এ অত্যন্ত বাজে আইডিয়া। আমি তাদের গান গাইতে শুনেছি বটে, সকাল বিকাল দুপুর বর্ষায় বসন্তে, কিন্তু সেটা হলো ম্যালেরিয়ার গান আর তার সাথে মশার অর্কেস্ট্রা। আচ্ছা, থিয়েটার যদি করতেই হয় তাহলে আপনারা করুন কুইন আইন পরাক্রম। প্লটটা আমার মাথায় অলরেডি আছে, আপনারা বললেই আমি লিখে দেব। চলবে না? তাহলে চুলোয় যান আপনারা। আমার মনে হয় এরা সবাই ক্রনিক ডিসপেপসিয়ায় ভুগছে, এই জন্য ভালো কথা কানে যাচ্ছে না। আমি বলি আপনাদের সবাইকে আমি মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া প্রেসক্রাইব করলাম। ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট, আমরা মোটেই সকলে ডিসপেপসিয়াতে ভুগছি না। আই অবজেক্ট। খুবই আপত্তিকর। নীলিমা সরকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য। অগ্রাহ্য। চলো বাবু, আপনি বলে যান, তবে একটু সংক্ষেপে। আমাদের সময় কম, এ সমস্ত হচ্ছে বিদেশি প্রভাব, স্লেভ মেন্টালিটি। এ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় বলো না? যা বলেছ জলদা, সময় বড় কম কোথায়, অপুরন্ত সময়। হ্যাঁ, অফুরন্ত সময়। সেই জন্যেই আমাদের জাতীয় গান যাত্রা গান সন্ধ্যা 6টায় শুরু হয়ে বেলা 10টায় সারা হতো। কি তার আবেগ, কি তার বীররস, কি তার কোমলতা। ওহে বলো না, সেই যে পালাটা
যেটা আমরা বাগবাজারে রিহার্সাল দিয়েছিলাম। যার রিহার্সালের সময় পাড়ার লোকেরা কর্পোরেশন চিঠি দিয়েছিল আর দমাদম ইট ছুটেছিল। কি যেন পাড়াটার নাম? আগে নরসিংহ অবতার। হ্যাঁ, নরসিংহ অবতার। আপনারা দেখবেন বীররস কাকে বলে। তবে দেখাচ্ছি, আমি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, আমার পরাক্রমে স্বর্গ মর্ত অসাধল কম্পমান। এখানে ব্র্যাকেটে আছে পদচারণা করিতে করিতে। পদচারণা করিতে করিতে আমার ভীম ভুজে ইন্দ্র, মিত্র, চন্দ্র, বরুণকে বন্দি করে Ouch! Trampling my foot! Madam President, ইনি আমার পায়ের আঙুলগুলো থেতলে দিয়েছেন। আমার মনে পায়ে একটু কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার হয়েছে। স্টেথোস্কোপ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন না, আপনার স্টেথোস্কোপ দিয়ে একটু দেখি। পায়ে স্টেথোস্কোপ? My God! Is this time for a joke? জনক বাবু, আপনি বসে পড়ুন। মেম্বারদের পা বাড়ানোর কোনো রাইট আপনার নেই। বসুন। না, ইন্দ্র, মিত্র, চন্দ্র, বরুণকে সন্ধি করে না বন্দি করে অন্ধকারায় নিক্ষেপ করবো। এখানে ব্র্যাকেটে আছে গর্জন। হ্যাঁ, গর্জন। আমার আবার ব্লাড প্রেশার আছে, আর বেশি গর্জন করলে আমি মারা যাব। আমি প্রেসিডেন্টের চেয়ার থেকে বলছি আপনি বসুন। বেশ, বসছি, কিন্তু আপনারা জাতীয় সংস্কৃতির অপমান করলেন। জাতীয় সংস্কৃতি অপমান হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে কি যাত্রার প্রস্তাব? নেক্সট। Ouch! আমি বলি পায়ে খুব বড্ড ব্যথা। Ouch! আমি বলি শেক্সপিয়ার। হ্যাঁ, শেক্সপিয়ার, a Bengali poet said, ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি। আমি প্রস্তাব করি শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট অভিনয়ই করা হোক। স্লেভ মেন্টালিটি। কে বলে স্লেভ মেন্টালিটি? শেক্সপিয়ার হলেন ইউনিভার্সাল, আর তার হ্যামলেট বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটক। আমি তাতে অফিলিয়ার পাঠ করব। শুনবে পাগলিনী অফিলিয়ার গান? শুনুন শুনুন, পাগলিনী অফিলিয়ার স্যাড সং। The boy who faces on the pier. Hypnotize! 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 থামুন, কুকুর ডাকছে বাইরে। চলবে না, ওসব চলবে না। চলবে না? না, চলবে না। Then exit GK said. আমি ভাইস প্রেসিডেন্টশিপের থেকে রিজাইন দিচ্ছি। ও শীতের ব্যথা। উফ 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 উফ। ভারী গোলমাল হচ্ছে সবার। তার চেয়ে আমার সাজেশন। আপনি সাজেশন পরে দেন। আমি বলি নতুন, মডার্ন, আপ টু ডেট নাটক হোক। কোথায় নাটক? তৈরি আছে, শ্যামলাল লিখেছে। ফুটপাতের কান্না। ফুটপাতের কান্না? হ্যাঁ, ফুটপাতের কান্না। কাঁদতে কাঁদতে আপনারা একরকম কিসব যেন হয়ে পড়বে। পকেটে একটা এক্সট্রা রুমাল রাখতে হবে। শুনবেন একটা ক্লাইম্যাক্স সিনটা? প্রথমে একটি
ক্লান্ত পথিক হাঁটছে, টলতে টলতে চলছে, তারপর হঠাৎ একটা ল্যাম্পপোস্টকে ধরে জড়িয়ে পড়বে, তারপর একটা পার্কের বেঞ্চে গিয়ে এড়িয়ে পড়বে, সেখানেই তার মৃত্যু। একবার যদি এখানে একটু আসো। জরদ বাবুকে বেশ বড় সড়ো রয়েছে। কেন? আরে আসুন না। আর তো চলতে পারি না, কত দূর ক্ষুদ্র উদরে রিক্ত বুক নিয়ে কত দূর থেকে এসেছি, এই শূন্য জীবনের ভার আর তো টানতে পারি না। তাহলে অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন। কে তুমি? পথের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছো, কে তুমি বন্ধু? আজ জবাব দাও, কি সঙ্গ দাঁড়িয়ে আছো? কে? আমি জলধন ব্যানার্জি। বলরাম বলছি সাথে। না না, তা নয়, তুমি হচ্ছো ল্যাম্পপোস্ট। অন্ধকারের বন্ধু, আশ্রয় দাও, দাও আমায় আশ্রয়। অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন। আপনারা কি করছেন? শ্যামলাল, অর্ডার অর্ডার। শ্যামলাল, কুস্তি করার আর জায়গা পাওনি? যদি পায়ে প্যাচ মারতেই হয় গোবর বাবুর আখড়ায় যাও, এখানে নয়। ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট, এটা কুস্তি নয়, এটা অ্যাক্টিং। ডাক্তার অ্যাক্টিং, অ্যাক্টিং এর নিকুচি করেছে। সদস্যগণ, এই কুস্তি লড়া অ্যাক্টিং কি চলবে? চলবে না। চলবে না। বিমলকে আমাকে ফেলে দিল ধাক্কা দিয়ে। বেশ, যদি কুস্তি করতেই চাও চলে এসো। চলো বাবু, বলরাম, আপনারা বসুন বসুন। অর্ডার অর্ডার। এভাবে মিটিং চলে না। কেন আপনারা মিছিমিছি গন্ডগোল করছেন? এই শীতের হাওয়ায় যখন আমলকি ডালে পাতা ঝরছে, যখন বেনুবনের মর্মর উঠছে, তখন কেন এসব চপলতা? আমি বলি কি, অভিনয়ের দরকার নেই, আমি একাই গান গেয়ে করে তুলবো। তাই তো নিয়ম। কেন আপনারা শ্যালি পড়েননি? পড়েননি গুরুদেবের কবিতা? কবি যে চির একাকী, সে যে শাশ্বত ক্রন্দশীল। শুনবেন? মনে করুন না, আপনারা সবাই হলেন বর্ষার বেনুবন, আর শৈলবালা দেবী একটি মত্ত দাদুরি, আর আমি দাদুরি। ব্যাং বলবেন না, কবিত্ব নষ্ট হয়। আপনি দাদুরি, বর্ষায় উন্মাদ হয়ে রয়েছেন, আর আমিও আপনার কাছে বসে শাওনের সুর মিলিয়েছি। আজি বাড়ি ঝড়ে ঝড়ো ঝড়ো ভরা ভাদরে। চলো বসো, তুমি বসে পড়ো। বসো বসো। কাছে আমার প্রস্তাবটা কনসিডার করো। এতে ক্লাবের প্রেস্টিজ বাড়বে, ইন্টারন্যাশনাল খ্যাতি হবে, খবরের কাগজে রিপোর্ট বেরোবে। আর কি চাই? তো আমার কিনোট লেকচারের প্রথম অংশ থেকে বলছি। Esteemed colleagues, I am grateful for the honor bestowed upon me. You have come from all corners of the world. ইন্টারন্যাশনাল আবার স্লেভ মেন্টালিটি। চলবে না, চলবে না, স্বদেশী চাই, স্বদেশী। যা বলেছ জনতা, ওর সঙ্গে তোমার ইন্টারেস্ট নেই। কনফারেন্স চাই না, কনফারেন্স চাই না। দরকার নেই।
কি দরকার নেই? না। কনফারেন্সের দরকার নেই? না। এসব অর্বাচীনদের সাথে ক্লাবে যোগ দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। দেখি কার প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়। বন্ধুগণ, আমার প্রস্তাবটা শুনুন। আমার সব আগের সিনেমাগুলো নিয়ে একটা রেট্রোস্পেক্টিভ করার কথা চলছে। আমি চাই আমাদের ক্লাব সেটা লঞ্চ করবে। আমাদের ক্লাবের কালচারাল অনুষ্ঠানের জন্য এর চেয়ে ভালো প্রোগ্রাম আর হতেই পারে না। আমার সব সিনেমাগুলো আপনারা আবার দেখতে পারবেন। আর হ্যাঁ, ফ্রন্ট রোতে বসে। তাছাড়া আমার কলিগরা থাকবে, উত্তম, সুচিত্রা, সাবিত্রী ইত্যাদি। আপনাদের সবার সাথে আলাপ হবে, গল্প গুজব, খাওয়া দাওয়া। ভাবছি বাজেট থাকলে বম্বে থেকে আমার কিছু স্টার কলিগসদেরও নিয়ে আসবো। এই ধরুন ধর্মেন্দ্র, জিতেন্দ্র, ইউসুফ, নূতন, আশা। জনগণ টিকিট কেটে দেখতে রাজি হয়ে যাবে। কি বলেন আপনারা? নরক গুলজার হবে। ক্লাব ঘরের আর দরকার নেই, সবকিছু সিনেমা হলেই। ঘোড়ার ডিম হবে, বিরাট রিস্কি ব্যাপার। ক্লাব ঘরে লাল বাতি জ্বলবে আর আমাদের সবার হাতে দেনার দায় হাত করা পড়বে। আমি এসবের মধ্যে নেই। হ্যাঁ, না না, এসব চলবে না, চলবে না, চলবে না, চলবে না। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, আর্ট কালচার এসবে আর কারোর কোনো ইন্টারেস্ট নেই আজকাল। শুধু টাকা পয়সা আনা পাইয়ের হিসেব। এইসব আনকালচার লোকেদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আই অবজেক্ট, আমরা মোটেই আনকালচার্ড নই। ও আবার ব্যথা। অ্যাম্বুলেন্স, আমি স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেব। অ্যাম্বুলেন্স। যত সব পাগলের গান, চলবে না, চলবে না। এবার আমি আমার ভেটো পাওয়ার অ্যাপ্লাই করব। জনা জনা নাটক হবে। আর উদ্বোধনী নৃত্য করবে আমার নাতনি ঝুন্টু। ঝুন্টু, ঝুন্টু, তোমার নাচ আরম্ভ করো। আমিও জনার প্রবীরের পাঠ ধরি। চমৎকৃত কেন চান্দাও নরে, সত্য সেই ক্ষত্রিয় নন্দ, প্রাণে তার চিরভাগে জয়। জয় সদা লোকময়, পরিবে সমরে, দম্ভ মরে যায় স্বর্গপুরে। এই নাচের সঙ্গে চাই খুব ভালো আর এই নাটকের সাথে চাই একটা ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। পায়া বাজিয়ে কি বলি না তুলছো, দাও ওটা নয় দাও। খাবি নেই এই ক্ষত্রিয় রামনে সমরে কি ডরু তবু, রণ সাজে বীরাঙ্গনা। এই আয়া পড়ছি, এ ভাইবা দেখলাম হারুন খান এ চন্দ্রগুপ্তই হইব। এ সাহেব পাটখান শোনেননি একবার চুলায় জায়গা চাইল ডাউলের ব্যবসা। না মহারাজ, আমারে পাইছেন কি? আমি আপনারে ঘেন্না করি মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত। সে ভিক্ষুকের মতো আপনার প্রেম যাতনা করতে তুই নাম পরাক্রম হোক। আমি যন্ত্ররা হিরণ্যকশিপু, আমার পরাক্রমে স্বর্গ মর্ত রসাতল কম্পমান। এই যে পার্কের বিকশিত নবকদম্ব। গেলাম, my foot is gone.
হচ্ছে না। তোমার কসু হচ্ছে। তবে রে, শুনলে? সাবধান। দিয়ে দেবো। হ্যাঁ? ফুটপাতের কান্দাই হো। যাত্রা যাবে। Introspective. গুরুদেব বিদায় পরাক্রম হ্যামলেট। যাত্রা হবে, যাত্রা হবে। Stop it, I say. থামো। তারকা বাবু বেশি রাসালোপের দরকার নেই। আমি আপনাদের সকলকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবো। অ্যারেস্ট? অ্যারেস্ট কেন? মারামারি করছে, শান্তি ভঙ্গ করছে। পাড়ার লোকেরা থানায় ফোন করে খবর দিয়েছে। না না স্যার, মারামারি নেই। আমরা আমাদের সোশ্যাল ক্লাবের ড্রামাটা ঠিক ড্রামা করছিলেন? ড্রামা আর দাঙ্গায় আমি তফাৎ বুঝি নে। আজ 12 বছর ধরে পুলিশ লাইনে আছি। 3-4টে কনস্টেবল আসছে এক্ষুনি। আপনাদের সকলে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে যাবো। টেক কেয়ার। আমরা সকলে রেসপেক্টেবল পিপল। মানহানির কে সে যখন করবেন তখন করবেন। তার আগে দড়ি বেঁধে শহর শুদ্ধ হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। শহর শুদ্ধ লোক দেখুন আপনারা কি করছেন। এই 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 আপনারা কোথায় পালাচ্ছেন? থাকুন ওখানে। সব থেকে বেশি গোলমাল আপনারাই করছেন। কিপ স্ট্যান্ডিং ওয়্যার ইউ আর। মিস্টার দারোগা, আমি বলছি না, যা বলার থানায় গিয়ে বলবেন। স্যার স্যার মিস্টার অফিসার, একটা রিকোয়েস্ট। আচ্ছা বলুন। আমি বলছিলাম কি, আমরা সব মানি লোক, দড়ি বেঁধে নিয়ে গেলে আর সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না। তার চেয়ে বরং আমি কথা দিচ্ছি, যে নাটকের জন্য এত গোলমাল, সেই নাটক আমরা বন্ধ করে দেবো। আর এবার এবছর অ্যানুয়াল ফাংশন আমরা করবো না। আমি কথা দিচ্ছি স্যার, আমাদের ছেড়ে দিন। সেই ভালো দারোগা বাবু, সোশ্যালের 30,000 টাকা আমরা বরং ফ্লাড রিলিফ ফান্ডে ডোনেট করে দিচ্ছি। এই সব মানি লোকদের আপনি আর অপমান করবেন না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্লাড রিলিফ বলুন আপনারা। তাহলে চেক বইটা বের করে ফেলছি। চেকটা শৈলবালা দিদি সই করে দেবেন। চেকটা আমরা দারোগা বাবুর সামনে লিখে ফেলি, নয়তো উনি আবার ভাববেন ওনাকে ব্লাফ দিয়ে ঠকাতে চেষ্টা করছি। ঠিক ঠিক। বললো তার বাড়ি দেখুন স্যার। Well, that's a good attitude. এই সব কাজের জন্য এবার আমি আপনাদের ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা চলি তাহলে। টাটা, বাই বাই। এই দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, পালাচ্ছিস কোথায়? হিরেন হিরেন, কি করছো দারোগা বাবুকে? কি সর্বনাশ! চিনতে পারছেন না ওকে? দেখুন তবে রে উল্লু, বেল্লি, বদমাস, তখন ইয়ার্কি হচ্ছিল আমাদের সঙ্গে। এমন করে ভয় পাইয়ে দিতে হয়? এক চড় মেরে যদি তোর গা না উড়িয়ে দিত। Wait, Mrs. Mollik. Please don't lose your temper. It is wonderful. বিলেত থেকে ফেরবার পর এমন ব্রিলিয়ান্ট প্র্যাকটিক্যাল জোক আমি কোনোদিনও দেখিনি। Congratulations, my boy. Well done.